Professoren der German School of Music an der Kangnan-Universität hier in Seoul. 먼저 오랜 시간 동안 강남대 음악학부 학생들 그리고 교수님과 같이 행사를 정기적으로 개최하고 있는데요. Ich sage da schon ganz herzlichen Dank den Ausführenden und ihren Betreuern. Das sind Studierende der Klassen der Professoren André Boana, Philipp Jung und Andreas Meder. 그리고 오늘 공연을 준비해 주시고 지도를 해주신 교수님께 감사드리고요. 오늘 공연 하시는 분들은 강남대 음악학부에서 안대 보안나의 필립 윤필 그리고 메더 교수님의 지도를 받는 학생들입니다. Zum Programm sage ich jetzt gar nicht so sehr viel, weil das wird im Verlauf der Lesung und der vorgetragenen Texte, denke ich, auch sehr deutlich werden. 오늘 연주되는 곡들에 대해서는 오늘 음악 낭송이기 때문에 그 낭송하시는 김영 선생님께서 얘기를 잘 해주실 거여서 지금은 그 얘기 언급하지는 않겠습니다. Und für mich ist es auch nochmal eine schöne Veranstaltung, zu zeigen, dass die Bibliothek eben auch als Veranstaltungsort eine schöne Rolle spielen kann, dass wir hier einen Treffpunkt haben, einen Begegnungsort und das beweisen Sie durch Ihre Teilnahme heute Abend an der Veranstaltung auch wieder. 요즘 도서관들을 전 세계적으로 사회적으로 만나는 장소로서 거듭나려고 노력하고 있습니다. 그래서 사회적인 장소로서의 도서관이 되는 그런 목적의 일환으로 저희가 오늘 콘서트도 도서관에서 진행하게 됐는데요. 그래서 여러분들이 이렇게 많은 분들이 와주시고 또 이 말 그대로 사회적인 공간이 지게 되었다고 느끼고 Ja, ich möchte eben sehr kurz halten, weil die Musik und die Texte heute Abend auch im Vordergrund stehen sollen. 오늘 음악과 낭송이기 때문에 저는 이 정도로 오늘 마무리하겠고요. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank allen Beteiligten, die hier vorne sozusagen auf der Bühne stehen und die Kolleginnen und Kollegen, die im Vorfeld auch im Hintergrund schon gewirkt haben. Auch vor allen Dingen meine Kolleginnen hier aus der Abteilung Information und Bibliothek und natürlich die hilfreichen Geister des Hauses, die auch mitgewirkt haben. 오늘 연주를 해주시는 분들 그리고 와주시는 분들 그리고 공연이 준비될 수 있도록 준비를 해주던 팀 동안 직원에게 감사를 드리고요. Und natürlich auch unserem Redner des Abends, der die Texte zur Geltung bringen wird, Herrn Kim. Ganz herzlichen Dank, dass er heute Abend wieder auch bei unserer Veranstaltung dabei sein kann. 오늘 낭낭하고 아름다운 목소리로 저희 공연에 해설해 주실 김경희 선생님께도 굉장히 감사한 말씀을 드립니다. Und natürlich auch noch der Gastpianistin des heutigen Abends, da bin ich mit dem Namen jetzt ein bisschen in Verlegenheit. Meine Kollegin kann das dann auf Koreanisch besser vortragen. Ich sage nur Frau Jung. 그리고 오늘 연주를 위해서 피아노 보내주신 연주정 선생님께도 발음이 좀 어려워서 연주정 선생님께도 감사의 말씀드립니다. Ja, von meiner Seite aus soll es damit genug sein. Ich bedanke mich nochmal für Ihr Kommen und ich wünsche uns und Ihnen einen schönen musikalischen Abend und sage Danke, 감사합니다. 오늘 다시 한번 와주신 분께 다시 한번 감사의 말씀드리고 오늘 음악회에서 좋은 시간 보내기를 바랍니다. 감사합니다. Ich möchte auch kurz was sagen. Heute ist schon das 5. oder 6. Mal, dass wir diese Konzerte hier in der Bibliothek im Goethe-Institut machen können. Heute ist ein spezieller Anlass, nämlich diese Konzerte wurden von Frau Bach initiiert. Sie hat diese Konzerte hier zum ersten Mal angefangen, vor mehreren Jahren. 여기는 강남대학교 음악회 필립 교수님이시고요. 오늘 약간만 더 덧붙여서 말씀드리겠습니다. 이 도서관에서 열리고 있는 음악 낭송회는 벌써 6번째 열리고 있고요. 이 아이디어는 박 관장님의 아이디어로 시작을 하게 되었습니다. Frau Bach hatte eben diese Idee, Musik und Texte hier in der Bibliothek zu verbinden, anstatt in einem Konzertsaal. Und ich finde das eine wunderbare Idee. Leider gibt es auch eine traurige Nachricht. Frau Bach, sie hat das Goethe-Institut und Korea, das Goethe in Korea verlassen. Nicht das Goethe-Institut als solches, nur den Standort. In etwa 2 Wochen zieht Frau Bach wieder zurück, nach 6 Jahren in Korea. Da würden wir natürlich sehr traurig finden, es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Und wir hoffen, dass wir trotzdem diese Tradition beibehalten können und hier in der Bibliothek weiter diese Konzerte machen. Und wir werden dann an Sie denken. Vielen Dank. Danke auch Ihnen nochmal. Und ja, das ist sozusagen meine
letzte Veranstaltung, die von der Abteilung heute Abend hier organisiert wird. Und für mich wirklich nochmal ein ganz besonderer, spezieller Anlass. Und es ist beim Goethe-Institut so, dass wir immer nur eine gewisse Zeit an einem Ort aktiv sind und dann versetzt werden. Und meine Zeit geht mir eben hier in Korea zu Ende. Ich werde in unsere Zentrale nach München gehen, dort andere Aufgaben übernehmen. Und zum 1. November gibt es hier eine neue Kollegin, die an meiner Stelle die Arbeit weiterführen wird. Und ich werde meiner Kollegin hoffen, dass es dann auch im nächsten Jahr eine Fortsetzung gibt. 노동원이라는 사회적 공간에서 음악과 텍스트가 만나서 이런 음악 낭송, 헬퍼이나 낭송에 이렇게 행사를 진행하게 된 것은 정말 멋진 생각이라고, 멋진 아이디어라고 생각합니다. 근데 오늘 한 가지 슬픈 소식이 있는데요. 6년 동안 한국의 주한 독일문화원에서 도서관장으로 하셨던 안드레 박 관장님께서 2주 뒤에 한국을 이제 떠나시고 괴테인스티투트가 아니라 주한 독일문을 떠나서 이제 괴테인스티투트 본부로 가시게 됩니다. 그래서 오늘이 공식적인 마지막 행사가 될 것 같은데요. 굉장히 서운하시다고 말씀을 하시고, 그리고 이제 새로운 관장님 가시고 다른 관장님 오셔도 이런 전통이 있게 된 행사가 계속 진행되기를 바랍니다. Einen schönen Abend. 낭송과 해설을 맡은 김경익입니다. 시작하겠습니다. 오늘 음악 낭송회의 주제는 낭만적인 가을입니다. 경남대학교 독일음악학부의 안드레 보아인하임 필립 안드레아스 메더 교수의 지도를 받고 있는 학생들이 여러분들을 19세기 독일 낭만주의 음악의 시대로 안내하게 될 것입니다. 로베르트 슈만의 환상 소곡집 작품 번호 12번으로 콘서트의 문을 열고, 뒤이어 칼 라이네케의 플룻과 피아노를 위한 발라드 작품 번호 288번과 라이네케의 대표작이라고 할 수 있는 운딘의 작품 번호 167번이 연주됩니다. 연주와 더불어서 작곡가들의 창작에 영감을 준 문학 작품들도 낭송될 예정입니다. 슈만의 환상 소곡집 작품 번호 12번은 낭만주의 음악을 소개하기에 특히 적합한 곡이라고 생각됩니다. 환상 소곡집이라는 형식을 슈만이 하나의 독립된 장르로 발전시켰기 때문입니다. 1937년 초여름, 슈만은 8일 동안 몇 개의 피아노 곡을 썼습니다. 그 중에 몇 곡과 1936년에 이미 초본을 써두었던 작품들 중에서 최종적으로 8곡을 선택하여 환상 소곡집 작품 번호 12번이라는 제목을 붙였고, 해당 작품은 1838년 2월 라이프치히의 악보 전문 출판사인 브라이트코프운트 헤프테를 통해서 공개되었습니다. 그 무렵에 슈만은 글을 쓸 때 환상곡이라는 개념을 자주 사용했습니다. 이를 통해서 슈만은 문학 장르와 유사한 음악 장르를 창출하고자 했습니다. 낭만주의 시대 정신에 있어 결정적 역할을 담당했던 문학 장르, 동화에 가까웠던 문학 장르, E.T.A. 호프만이 1814년부터 15년 총 4번에 걸쳐 발표한 칼로풍의 환상 소품집을 통해 특히 더 각인시킨 바로 그 장르를 음악 분야에서 구현하고자 했던 것입니다. 로베르트 슈만은 1910년 스위카우에서 태어난 서적상의 아들로 태어났습니다. 11살에 이미 작곡을 시작했고, 지금은 낭만주의를 대표하는 작곡가 중에 한 명으로 손꼽히고 있습니다. 슈만은 피아노 곡과 리트를 남겼을 뿐만 아니라 훗날 여러 개의 합창곡과 오케스트라용 작품들을 쓰면서 다양한 방식으로 음악계의 미개척지를 탐사했습니다. 슈만은 또 소나타나 피아노 트리오, 현악 사중주곡과 같은 전통적인 챔버 뮤직 장르를 추구하는 동시에 피아노와 다양한 악기들을 결합시킨 뒤 시적인 내용들을 가미한 보다 형식이 자유로운 작품들을 쓰기도 했습니다. 1837년 발표된 환상 소곡집 작품 번호 12번도 그 중에 하나입니다. 환상 소곡집 작품 번호 12번은 모티브 면에서나 하모니 면에서나 혹은 리듬 면에서나
미묘한 디테일과 다양한 분위기를 지닌 곡으로 청중들에게 수많은 단면을 가진 만화경처럼 다가가는 곡입니다. 악보에는 또 연주자가 어떻게 접근을 해야 할지를 분명하게 알려주는 연주 주법들이 독일어로 기록되어 있습니다. 거기에 적힌 주법들은 예컨대 매우 친근하게, 열정적으로, 혹은 유머러스하게 등으로 매우 다양합니다. 이제 해당 피아노 연곡집 중에 첫 번째 부분의 두 작품인 저녁에와 비상을 들어볼까 합니다. 이 첫 번째 곡인 저녁에는 끊임없이 영롱하게 구르는 구슬을 연상시키는 셋 입단음표들을 통해서 부드럽고 문학적인 방법으로 이어지는 곡들의 시작을 알리는 동시에 그와는 대조적으로 당기는 방식으로 두 음마다 쪼개져서 연결되는 멜로디 라인을 통해서 건반의 투명한 움직임을 보여줍니다. 그렇게 해서 매우 독특한 방식으로 허공에 떠있는 듯한 석양의 캐릭터를 표현한 다음에 그와 완전히 대비되는 두 번째 곡, 힘차다 못해 격렬하게까지 느껴지는 비상이 등장합니다. 비상의 긴장감 넘치는 리듬들은 강렬한 선율 때문에 더더욱 강조됩니다. 그러면 김영희 씨의 피아노 연주로 저녁에와 비상을 감상하시겠습니다. 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다.
슈만의 작품들은 호프만의 문학 작품들과 매우 밀접한 연관성을 지니고 있습니다. 1938년 발표된 피아노 연곡 클라이 슐레이아나 작품 번호 16번의 제목도 호프만의 할로풍의 환상 소품집에 등장하는 악단장 클라이슬러의 이름에서 따온 것입니다. 클라이슬레이아나 작품 번호 16번과 환상 소곡집 작품 번호 12번은 둘 다 호프만의 낭만주의 단편집에 바치는 일종의 오마주라고 봐야 할 것입니다. 1976년 퀘니스베르크에서 태어난 호프만은 낭만주의 문학 구축의 핵심적인 역할을 담당한 문필가였습니다. 호프만은 작가로서 글을 쓰는 한편 작곡가, 법률가, 악단장, 음악 비평가, 풍자가로서도 큰 활약을 펼쳤습니다. 작가로서 호프만은 평범성과 광기, 현실세계와 환상세계, 서민적인 삶과 사치스러운 삶의 대비를 분명하게 보여주었습니다. 할로풍의 환상 소품집은 호프만이 최초로 발표한 작품으로 단편소설과 산문들을 모아놓은 저서인데 작품들의 주제는 주로 음악이나 예술 등이었습니다. 그중 세 번째 작품인 황금단지는 해당 소품집 안에서 나아가 호프만의 걸작들 전체 중에서도 가장 훌륭한 작품으로 손꼽히고 있습니다. 새 시대의 동화라는 부제를 달고 있는 황금단지는 서민들의 일상생활과 환상 속의 세계를 대비해서 보여주고 있는데 이러한 양갈래의 구분은 낭만주의 문학의 전형적인 방식이었습니다. 환상세계를 다시 착한 대자연 속의 정령들과 사악한 마녀라는 식으로 양분하는 방식 역시 낭만주의 문학이 채택한 대표적인 방식이었습니다. 한편 1790년부터 1850년 사이에는 고대 설화나 기사들의 이야기, 민화들이 되살아나기 시작했습니다. 낭만주의 문학의 기본적인 주제들은 감정과 열정, 그리고 개인성, 그리고 영혼에 대한 것들이었는데 그 중에서도 특히 고통받는 영혼들이 주로 다루어졌습니다. 독일 문학은 낭만주의 문학이 대두되면서 문학 역사상 최초로 국경 너머에까지 그 중대성을 알리기 시작했습니다. 이제부터 소개할 작품의 일부는 호프만의 황금단지에서 발췌한 것인데요. 시적 언어와 환상적인 영웅 이야기, 이미지 묘사를 강조했던 낭만주의 작품들의 특징을 잘 보여주고 있습니다. 황금단지 중에서 세 번째 야경이라는 일부분을 발췌해서 읽어드리겠습니다. 물 위를 쳐다보았습니다. 그때 일렁이는 파도 속에서 그것은 움직이고
겹쳤습니다. 그리고 그 검은 주둥이를 벌려 탐욕적으로 휘감고 있는 나락으로 표효하며 떨어졌습니다. 마치 승리하는 사람처럼 화강암의 암석은 날카로운 봉우리를 솟아오르게 하여 계곡을 보호하고, 마침내 태양은 그 어머니 같은 품 안으로 계곡을 포옹하여 빛을 발하는 팔처럼 빛으로 감싸듯 보호하고 따뜻하게 덮어주었습니다. 그때 황량한 모래 속에 잠들어 있던 수천의 새싹들은 깊은 잠에서 깨어나 초록빛 잎사귀와 줄기를 어머니의 얼굴을 향하여 뻗치고 있었습니다. 그리고 마치 초록빛 요람에서 웃는 아이처럼 꽃들과 꽃봉우리 사이에서 작은 꽃들이 쉬고 있었습니다. 마침내 꽃들은 어머니에 의해서 깨워지고 어머니가 즐거움에 겨워 수천의 방법으로 화려하게 채색하는 빛으로 장식되었습니다. 그러나 빛나는 그리움이 그들의 마음을 부풀게 할 때면 인간의 가슴처럼 위아래로 솟아있는 검은 언덕이 계곡의 한가운데 있었습니다. 지면에서 안개가 솟아올라 큰 덩어리로 뭉쳐 아기로 가득한 듯이 어머니의 얼굴을 덮으려고 했습니다. 그러나 어머니는 그 아래에서 물보라를 흩날리며 흘러가는 강물에게 외쳤습니다. 그리고 밝은 태양이 검은 언덕을 건드리면 그때 매력적인 아름다운 백합이 즐거움의 충만 속에 솟아오릅니다. 아름다운 이파리는 귀여운 입술처럼 열려 어머니의 달콤한 입맞춤을 받아들입니다. 호프만은 낭만적 음악이라는 표현을 쓴 최초의 예술가 중에 한 명이었습니다. 호프만은 음악이야말로 가장 낭만적인 예술이라고 말했는데 그 근거는 음악이 사람들에게 이지의 왕국을 드러내주기 때문이요. 그 왕국은 개념으로 규정할 수 없는 규정될 수 있는 감정과는 전혀 무관하며 이에 따라서 말로써 형용이 불가능한 것들에게 충실하게 해주는 왕국이라는 것이었습니다. 낭만주의에 대한 호프만식 개념 규정은 19세기 음악계를 각인시켰습니다. 낭만파 작곡가들의 목표는 낭만주의 문학가들과 마찬가지로 음악을 통해서 특정한 감정이나 사상을 표현하는 것이었습니다. 그러면서 시적인 요소가 가미된 피아노 소품들이나 바그너의 악극 같은 새로운 음악 장르들이 등장했습니다. 오늘 저희는 여러분께 로베르트 슈만과 더불어 독일 낭만주의를 대표하는 또 다른 작곡가 한 명을 소개시켜드리고자 합니다. 칼 라이네케는 1824년 알토나에서 태어났고 11살 때 이미 피아니스트로 데뷔했습니다. 훗날에는 작곡가로 활약하는 동시에 라이프치히 음악원에서 강의도 했습니다. 에드바르드 그리그도 라이네케의 제자 중에 한 명이었습니다. 음악 양식적 측면에서 슈만과 브람스의 중간쯤 위치해 있다고 말할 수 있는 라이네케는 무엇보다도 피아노 곡과 챔버 곡들을 통해서 세상에 이름을 알린 작곡가였습니다. 플룻과 피아노를 위한 발라드 작품번호 288번은 라이네케의 마지막 작품이었습니다. 제목도 발라드, 즉 담시라는 말이 들어가 있는 것으로 볼 때 문학적 터치가 포함되어 있음을 추측할 수 있습니다. 첫 부분인 나단조의 아다지오는 불길한 음조를 예고하고 플루트의 솔로 연주가 그 뒤를 잇습니다. 이어지는 알레그로는 처음에는 가단조로 시작되었다가 스케르차토풍으로 전환되면서 솔로 연주자들에게 재빠른 패시지를 표현할 수 있는 기회를 제공합니다. 그 후에는 다시 처음에 느린 템포를 회복하고 원래의 조성으로 재빨리 전환됩니다. 그러다가 마지막에는 희망이 가득한 나장조로 마무리됩니다. 라이네케의 플룻과 피아노를 위한 발라드 작품번호 288번, 연주자는 손유빈 씨와 연효정 씨입니다. 여러분 박수로 환영해 주시죠.
E.T.A. 호프만이 칼로풍의 한상 소품집을 발표하기 몇 년 전인 1811년
낭만주의 동화로 분류될 수 있는 작품이 하나가 세상에 공개되었습니다. 프리드리히 드라 모테 푸케의 운디네가 그 작품인데요. 해당 작품은 신비주의와 사랑 그리고 정절을 주제로 한 전형적인 낭만주의 문학이었습니다. 오늘날에는 프리드리히 드라 모테 푸케라는 작가의 이름을 기억하는 이가 거의 없다고 해도 과언이 아닙니다. 1777년 브란덴부르크의 귀족 가문에서 태어난 푸케는 세상을 떠나던 1843년까지 수많은 장편 소설과 시문학 작품 그리고 단편 소설을 썼을 뿐만 아니라 가곡과 여행기, 비극적인 희곡도 남겼습니다. 푸케의 대표작인 운디네는 지난 200년 동안 끊임없이 각색되고 여러 가지 언어로 번역되었습니다. 에드가 앨런 포에 의해서 미국식 영어로 처음 번역되기도 했습니다. 하인리히 하이네와 요한 볼프강 폰 괴테도 운디네를 주옥같이 훌륭한 작품이라고 칭송했고 한스 크리스티안 안데르센은 푸케의 동화에 등장하는 물의 요정의 영감을 받아서 인어공주를 창작하기도 했습니다. 디즈니 영화에 힘입어 오늘날 모든 어린이들이 알고 있는 바로 그 동화입니다. 푸케의 동화는 어느 가난한 고기잡이 부부가 물에서 태어나고 물에서 자란 물의 정령 운디네를 주워다가 친딸처럼 키우는 것으로 시작됩니다. 그러던 어느 날 약혼 여인 베르탈타의 간청을 들어주느라고 말을 타고 숲을 지나던 푸르트브란트라는 기사와 운디네가 우연히 마주칩니다. 두 사람은 사랑에 빠졌고 결혼을 했지만 달콤한 시간은 오래가지 않았습니다. 시간이 지나면서 새신랑 푸르트브란트의 마음이 신부인 운디네에게서 야심만만한 베르탈트 쪽으로 점점 더 기울어졌던 것입니다. 운디네는 남편의 배신을 눈감아주기 위해서 애를 쓰지만 무시무시한 힘을 지닌 물의 정령이자 운디네의 삼촌인 퀼레보르는 푸르트브란트를 위협하기 시작합니다. 이후 어느 날 배를 타고 도나우강으로 지나던 중에 푸르트브란트는 운디네에게 모욕을 주고 물의 정령들에게 적용되는 법규에 따라서 운디네는 물속으로 돌아가야 했습니다. 이후 운디네는 단 한 번 인간의 세계로 돌아옵니다. 푸르트브란트가 베르탈다와 재혼한 뒤에 정령의 신분으로 인간의 세계에 가서 푸르트브란트를 죽이기 위한 것이었습니다. 그 후에 운디네는 기사 푸르트브란트의 무덤 주변에 우물로 변신해서 세 부분으로 나눠진 우물이 무덤을 둘러싸게 됩니다. 이 운디네라는 소재는 문학 작가뿐만 아니라 음악가 사이에서도 큰 주목을 받았습니다. 1816년 호프만이 쓴 오페라 운디네도 커다란 성공을 거뒀는데 해당 오페라의 대본을 원작자인 푸케가 직접 집필했다고 합니다. 칼 라이네케는 1882년 푸케에서 영감을 받아서 플룻과 피아노를 위한 소나타 한 곡을 작곡하고 발표했는데 4악장으로 구성된 해당 작품에는 푸케의 동화 속 스토리가 반영되어 있습니다. 플룻을 위한 낭만파 음악 작품은 희귀한 편인데 해당 소나타가 그중 하나였습니다. 다음으로 칼 라이네케의 운디네 소나타와 푸케의 작품 일부 발췌본을 연이어 들으시겠습니다. 낭만파 음악 시대에 접어들면서 규모가 커진 1악장은 총 250마디가 넘는데 거기에서 여주인공이 소개됩니다. 플루트 연주자들이 비교적 편안하게 느끼는 조성인 내림 마단조와 거기에서 변형된 마장조를 통해서 운디네를 반짝거리는 색채로 표현한 것입니다. 1악장의 선율은 물소리와 누군가를 사모하는 운디네의 애타는 마음을 표현하고 있으나 그와 동시에 스토리의 급반전을 이미 예고하고 있기도 합니다. 두 번째 파트는 나단조로 된 간주곡으로 플룻과 피아노가 톡톡 끊어지는 스타카토 음료들을 주고받으면서 속삭입니다. 2악장 초반부에서는 양부모스라에서 행복하게 자라고 있는 운디네의 삶이 묘사되고 메인 파트 중반부에서는 4장조의 웅장한 톤과 묵직한 피아노 리듬을 통해서 기사가 등장합니다. 그러다 2악장의 세 번째 파트에서는
장차 사랑에 빠지게 될 두 남녀의 첫 만남이 이루어지는데 거기에서 운디네는 인간이 아닌 정령의 신비한 모습을 갈대숲 밖으로 은밀하게 드러내면서 말을 탄 기사의 마음을 사로잡았습니다. 알레그로의 현수민 씨와 연효종 씨, 인트로메조 부분에 최예빈 씨와 연효종 씨의 연주로 감상해 보시겠습니다. 박수 부탁드립니다.
여인의 첫 만남을 매우 시적인 언어로, 다시 말해서 전형적인 낭만주의 문학 스타일로 묘사했습니다. 운디네는 드러내놓고 호감을 표시했고 기사는 그런 운디네에게 한눈에 반했습니다. 발췌본입니다. 그때 문이 휙 열리더니 눈부시게 아름다운 금발의 소녀가 웃으면서 잽싸게 방 안으로 들어와서는 이렇게 말했다. 아버지, 저 놀리시려고 그러는 거죠? 아버지, 손님이 어디 있어요? 바로 이렇게 말하는 순간 그녀도 기사를 보았고 이 잘생긴 젊은이 앞에 놀라서 얼어붙는 듯 멈춰섰다. 훌트브란트는 이 아름다운 소녀의 모습을 보고 기뻤고 이 사랑스러운 모습을 정말 마음속 깊이 새겨두고 싶었다. 소녀가 놀랐기 때문에 그녀의 모습을 바라보게 내버려 두는 것일 뿐 이제 곧 수줍어서 자신의 눈을 피해 몸을 돌릴 것이라 생각했기 때문이었다. 그러나 전혀 다른 상황이 벌어졌다. 소녀는 한참 동안 훌트브란트를 뚫어져라 쳐다보더니 아무 꺼리낌 없이 다가와서는 그의 앞에 무릎을 꿇고 앉았다. 그리고는 그의 가슴을 장식한 호화로운 사슬에 달려있는 금메달을 만지작거리며 말했다. 어머, 잘생기고 친절한 스님, 어떻게 우리 초라한 오두막에 오시게 됐어요? 우리한테 오는 길을 발견하기 전에 세상을 몇 년씩이나 떠돌아야만 했나요? 저 황량한 숲에서 나오셨어요? 멋진 손님? 어부의 아내가 소녀를 야단치는 바람에 기사는 대답할 겨를이 없었다. 노파는 예의 바르게 그 자리에서 일어나 일이나 시작하려고 소녀를 타일렀다. 그러나 운디네는 이 말에는 대꾸도 않고 작은 발판을 가져와서 훌트브란트의 의자 옆에 놓더니 천을 들고 그 위에 앉으며 다정하게 말했다. 여기서 일할 거예요. 훌트브란트와 운디네의 첫 만남이 있은 뒤 인근에 강물이 범람했고 넘친 강물로 인해 어부가 살던 오두막은 나머지 숲 전체와 단절되었습니다. 운디네를 인간과 결혼시키기 위해 물의 정령들이 손을 쓴 것이었습니다. 갑자기 포도주통 하나와 사제가 강물 때문에 섬이 되어버린 오두막을 향해 물에 쓸려오기도 했습니다. 이렇게 해서 운디네와 기사의 결혼식에 필요한 요건들이 갖추어진 것이었습니다. 결혼식을 치르던 날 밤 운디네는 신랑에게 자기가 얼마 전까지만 하더라도 영혼이 없는 물의 요정이었다는 사실을 털어놓았습니다. 원한다면 혼인을 파기해도 좋다고까지 말했지만 훌트브란트는 운디네에게 영원한 사랑을 맹세했습니다. 세월이 조금 흐른 뒤에 훌트브란트와 운디네는 어부 부부의 오두막을 떠나서 기사의 고향인 링슈테텐으로 갑니다. 그곳에서 두 사람은 질투심 많은 훌트브란트의 전 약혼녀 베르탈다와 만나고 물의 정령인 퀼레보른도 만납니다. 퀼레보른은 운디네에게 남편이 만에 하나 물과 가까운 곳에서 운디네에게 모욕을 줄 경우에 그 즉시 물의 요정들의 세계로 되돌아가야 한다고 경고합니다. 운디네에게 등을 돌리고 다른 여인에게 마음을 줄 경우에는 목숨을 잃게 될 것이라고도 말합니다. 훌트브란트와 운디네, 베르탈다 이렇게 세 사람은 링슈테텐 성에서 함께 삽니다. 시간이 지나면서 훌트브란트는 틈만 나면 물의 정령들과 이야기를 나누는 아내와 함께 지내는 것을 불편해하기 시작합니다. 운디네는 훌트브란트를 분노한 물의 정령들로부터 보호하려고 가진 애를 쓰지만 린의 도나우강을 건너던 부부는 결국 말다툼을 하고 말았습니다. 훌트브란트가 화가 치민 상태에서 큰 소리를 쳤고 베르탈다의 부추김에 결국 운디네를 향해 마녀라고 비방하고 만 것이었습니다. 운디네는 이제 물의 세계로 돌아가야만 했습니다. 이후에도 운디네는 기사인 남편을 보호하려고 애썼습니다. 남편이 다른 여자와 사랑에 빠질 경우에 어떤 결과가 벌어질지 알고 있었기 때문에 제발 정절만은 지켜달라고 애원했습니다.
하지만 결국 울트브란트는 베르탈다와 재혼했고 운디네는 자노카리만큼 엄격한 물의 정령들의 법률에 따라서 자기 손으로 직접 남편을 처단해야 했습니다. 느리고 고요하게라는 주법이 적혀있는 소나타 3악장에서는 아직까지는 서로를 향한 연인들의 애정이 완전히 식지 않았음을 우리가 느낄 수 있는 반면에 4악정에서는 홀트브란트의 분노와 운디네의 절박한 애원 그리고 물의 정령들의 경로가 느껴질 뿐입니다. 운디네의 3악장과 4악장입니다. 연주자는 최세미, 이예은, 임만열, 연도정 씨입니다. 여러분 박수로 환영해 주십시오.
대표적인 악장입니다. 반응계로 진행되는 수많은 경광들과 구성된 애수어린 선율 속에서 물의 정령 운디네는 인간 세계의 작별을 고하고 비화상적 화음의 피아노 반주는 여주인공이 자신이 본 뒤 속한 곳으로 돌아가고 있다는 사실을 상징적으로 보여줍니다. 그러나 만약 지나간 시간에 대한 추억을 다시 한번 되새기는 부분이 생략됐다면 칼 라이네케를 결코 낭만파 작가라고 분류할 수 없을 것입니다. 하지만 라이네케는 소나타를 장조 화성으로 천천히 마무리하기에 앞서서 부드럽게 물결치는 마장조의 피우렌토를 통해서 이 악장에 나왔던 운디네의 주제를 다시 한번 등장시킵니다. 동화 운디네의 마지막 부분에는 화자의 감정이 섬세하게 묘사되어 있는데 여기에서 독자들은 초자연적인 주제를 선호했던 낭만주의 문학적 성향을 뚜렷이 느낄 수 있습니다. 이제 여러분들께 읽어드릴 부분은 전체 스토리 중에 가장 극적인 장면으로서 인간 세계에 다시 정령으로 돌아온 운디네가 한때 자신의 연인이었던 남자를 죽여야 하는 내용입니다. 운디네는 하얀 베일을 쓴 샘물에서 솟아나서 하얀 베일을 쓴 창백한 여인의 모습으로 자기가 살던 집으로 돌아오고 있습니다. 기사는 하인들을 다 내보내고 옷을 반쯤 벗은 채 우울한 마음으로 커다란 거울 앞에 섰다. 촛불이 그의 곁에서 희미하게 타고 있었다. 그때 들릴 듯 말 듯 문 두드리는 소리가 났다. 운디네가 그와 장난치고 싶을 때 바로 그렇게 문을 두드리고는 했다. 이건 망상이야. 기사는 혼잣말을 했다. 나는 신방에 들어가야 해. 그래야죠. 하지만 차디찬 신방으로요. 하고 방문 밖에서 울음 섞인 목소리가 들렸다. 그리고는 방문이 천천히 열리더니 하얀 옷을 입은 여인이 방 안으로 들어서서 얌전히 등 뒤로 고리를 잠그는 것이 거울로 보였다. 사람들이 샘물을 열었어요. 그녀가 조용히 말했다. 그래서 지금 제가 여기 온 거예요. 그리고 이제 당신은 죽어야 해요. 기사는 심장이 멎을 듯한 충격 속에서 이제 어쩔 도리가 없다는 것을 느꼈지만 손으로 두 눈을 가리고 말했다. 내 마지막 순간에 공포로 나를 미치게 만들지 말아줘. 베일 뒤에 끔찍한 얼굴을 하고 있다면 제발 그것을 벗지 말아주시오. 그리고 그대의 얼굴을 보이지 않은 채 나를 처형해 주시오. 당신은 저를 단 한 번만이라도 봐주시지 않을 건가요? 저는 예전에 곳에서 당신이 저와 결혼하실 때와 똑같이 아름다워요. 라고 그 여인이 말했다. 만약 그렇다면 이라고 말하며 풀브란트는 탄식했다. 내가 그대의 키스만으로 죽을 수 있다면 그렇게 하지요. 사랑하는 이여. 라고 그녀가 말했다. 그러면서 그녀는 베일을 젖혔다. 그러자 그녀의 아름다운 얼굴이 드러나며 천사와 같이 미소를 지었다. 사랑의 마음과 죽음이 임박했다는 느낌에 몸을 떨면서 기사는 그녀에게 몸을 숙였다. 그녀는 매혹적으로 그에게 입맞춤했다. 그러나 그녀는 더 이상 그를 놓아주지 않았고 점점 더 그를 꽉 조여안고 그녀의 영혼이 마를 때까지 울려는 듯 그렇게 울었다. 눈물이 기사의 눈 속으로 밀려들어 사랑의 고통 속에서 그의 가슴 속으로 물결쳐 왔다. 그리고 마침내 그의 숨이 끊어지자 그는 아름다운 운디네의 팔에서 풀려나
시체처럼 잠자리의 베개 위에 부드럽게 쓰러졌다. 예, 우리가 준비한 내용은 여기까지인데요. 세상에 여러 가지 시공간이 있는 것 같아요. 지상도 있고 물도 있고. 그런데 오늘은 독일 낭만주의 음악의 그 리듬 속에서 또 아름답고 슬픈 사랑 얘기를 새로운 세계를 이렇게 경험하게 해주신 분들에게 정말 다시 한번 감사드리고 함께해서 영광이었습니다. 마지막으로 낭만주의의 기본 이념과 오늘 음악회의 주제가 탁월하게 결합된 호프만의 글귀 하나를 인용함으로써 본 음악회를 마감할까 합니다. 그러나 단 몇 명만이 꿈에서 깨어나서 위로 올라가 꿈의 왕국을 거닐고 그들은 진리에 도달한다. 이상입니다. 정중히 부탁드립니다. Ja, ganz herzlichen Dank allen Beteiligten. Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank, war sehr schön. Ich hoffe, Ihnen, die als Zuschauer, Zuhörer da waren, haben es auch genossen. Es hat Ihnen hoffentlich auch gefallen. Und ich sage danke fürs Kommen. Und ja, wir sehen, was sich dann im nächsten Jahr auf Ort und Stelle weiter ergibt. Und zwischendrin gibt es natürlich auch andere Veranstaltungen, die auf der Homepage immer angekündigt werden, auch über Newsletter verschickt werden. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie für diese Veranstaltungen auch zu uns ins Haus kommen. 오늘 공연을 준비해주신 많은 분들 정말 감사합니다. 그리고 공연을 정말 즐겼고요. 그리고 오늘 시간 내서 금요일 밤 2시까지 남산까지 올라주신 분들께 정말 감사의 말씀을 드립니다. 이런 식으로 음악 방송회가 내년에도 계속 진행되기를 바라고요. 그리고 저희 도서관에서 이런 행사를 여러 가지 하기 때문에 관심 있으신 분들은 뉴스레터 많이 시청해 주셔서 다른 행사에도 관심 가져주시고 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. Ich hoffe, dass diese Einblicke in die Romantik eben auch der Auftakt für ein hoffentlich romantisches, spätsommerliches Oktoberwochenende für Sie darstellen und wünsche Ihnen auch noch ein erholsames, schönes Wochenende in Seoul hier jetzt im sonnigen Oktober. 가을에서 겨울을 가는 이런 시간, 이런 계절에 저희가 낭만주의를 테마로 해서 콘서트를 준비했습니다. 여러분들 느끼시는 것들이 마음에 오래 남아서 이제 귀갓길에도 다시 그 여운을 가져가면 좋겠고요. 그리고 이번 주말도 좋은 날씨 속에서 잘 쉬시면서 좋은 시간을 보내시기 바랍니다. 감사합니다. Ja, vielen Dank, 감사합니다.